பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. தமிழ்நாட்டின் சிறப்பு. ஔவையாரை விட தமிழ்நாட்டுக்கு உபகாரம் செய்தவர் இல்லை. 1000 காலமாக இந்த தேசத்தில் ஒழுக்கமும் பக்தியும் இருந்து வந்திருக்கிறதென்றால் அது முக்கியமாக ஔவையாரால் தான். முளைக்கிற போதே, குழந்தைகளாக இருக்கிற போதே நல்ல ஒழுக்கத்தையும் பக்தியையும் உண்டாக்கிவிட்டால்தான் பிறகு அவை நிலைத்து நிற்கும். தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ மகாகவிகள், பக்தர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் பாடியது முக்கியமாக பெரியவர்களுக்குத்தான். ஔவையாருக்கு அவர்களை விட கவிதா சக்தியோ பக்தியோ குறைச்சல் இல்லை. அவள் ரொம்ப பெரியவள், ஞானி, யோக சாஸ்திரத்தில் கரை கண்டவள். ஆனாலும் அவள் குழந்தைகளை நல்லவர்களாக்க வேண்டும் என்பதில் முக்கியமாக கவனம் வைத்து அவர்களுக்கு நல்ல குணங்களையும் ஒழுக்கத்தையும் நீதியையும் தெய்வ பக்தியையும் போதனை செய்து பாடினாள். பேர குழந்தைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டுமே என்ற கரிசனத்தோடு ஒரு பாட்டி நல்லது சொல்வது மாதிரி அவ்வை பாட்டி அத்தனை தமிழ் குழந்தைகளுக்கும் உபதேசம் செய்தாள். அவளுடைய அன்பின் விசேஷத்தால் அவளுக்கு அப்புறம் எத்தனையோ தலைமுறைகள் ஆன பிறகு இப்போதும் நாம் குழந்தையாக படிக்க ஆரம்பிக்கிற போதே அவளுடைய ஆத்திச்சூடிதான் முதலில் வருகிறது. முதல் பூஜை பிள்ளையாருக்கு, முதல் படிப்பு ஔவையார் பாடல். இத்தனை 1000 வருஷங்களாக அவளுடைய வார்த்தை எப்படி அழியாமல் தொடர்ந்து வருகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் அவளுடைய வாக்கின் சக்திதான். பரம சத்தியமான ஒன்றை நிறைந்த அன்போடு சொல்லிவிட்டால் அப்படிப்பட்ட சொல் 1000 காலமானாலும் அழியாமல் நிற்கிறது. அவ்வை இப்படி அன்போடு உண்மைகளை உபதேசித்தாள். நம்மில் கம்பர், புகழேந்தி, இளங்கோ போன்ற கவிகளை படிக்காதவர்கள் இருக்கலாம். ஆனால் அவ்வை வாக்கு ஒன்றாவது தெரியாதவர் இருக்க முடியாது. ஔவையாருக்கு இத்தனை வாக்கு சக்தி எங்கே இருந்து வந்தது? வாக்கு சக்தி மட்டும் இல்லை, அவளுக்கு ரொம்பவும் தேக சக்தியும் இருந்திருக்கிறது. அதனால்தான் ஐயோ, தமிழ் குழந்தை ஒன்றுக்கு கூட நம் வாக்கு கிடைக்காமல் போகக்கூடாதே, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் நாம் இந்த உபதேசங்களை கொடுக்க வேண்டுமே என்ற பரிவோடு அந்த பாட்டி ஒரு கிராமம் மிச்சமில்லாமல் ஓடி ஓடி போய் குழந்தைகளை தேடி தேடி அவர்களுக்கு தன் நூல்களை பரிந்து பரிந்து போதித்தாள். இந்த தேக சக்தி அவளுக்கு எப்படி வந்தது? பிள்ளையார்தான் அவளுக்கு இந்த சக்திகளை எல்லாம் கொடுத்தார். ஔவையார் பெரிய பிள்ளையார் பக்தை. அந்த குழந்தை சுவாமியை வேண்டிக் கொண்டுதான் அவள் சின்ன வயசிலேயே கிழவியாகிவிட்டாள். ஏன் அப்படி செய்தாள்? வாலிபமாகவும் நடுத்தர வயதாகவும் இருந்தால் ஒருத்தனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு குடித்தனம் நடத்த வேண்டியிருக்கும். பக்திக்கு குடும்ப வாழ்க்கை இடையூறு என்பதாலேயே இடையூறுகளையெல்லாம் போக்கும் விக்னேஸ்வரரை வேண்டிக் கொண்டு கிழவியாகிவிட்டாள். சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு கல்யாணமாக சகாயம் பண்ணின பிள்ளையார் இவளை கல்யாணமே இல்லாத பாட்டியாக்கினார். யாருக்கு எதை தர வேண்டுமோ அதை தருவார். இவளை சிறு பிராயத்திலேயே கிழவியாக்கிவிட்டார். ஆனால்
அவர் குழந்தை சுவாமி அல்லவா? அதனால் இவள் தன்னிடம் மட்டும் எப்போது பார்த்தாலும் பக்தியாக இருந்தால் போதாது, இவளால் எல்லா குழந்தைகளும் நன்மை பெற வேண்டும் என்று நினைத்தார். ஒரு சின்ன குடும்பம் வேண்டாம் என்று கிழவியானவளை அத்தனை குழந்தைகளையும் கொண்ட பெரிய தமிழ்நாட்டு குடும்பத்துக்கே உபதேசம் செய்கிற பாட்டியாக்கிவிட்டார். அவளும் சந்தோஷமாக அந்த காரியத்தை செய்தாள். மாறி மாறி பிள்ளையாரை தியானித்து பூஜிப்பதும் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணுவதுமாக தன் வாழ்க்கையை கழித்தாள். அந்த பாட்டி அன்றைக்கு சுற்றினாள். இன்றைக்கு நானும் எத்தனையோ சுற்றி இருக்கிறேன். அவள் தமிழ்நாடு மட்டும் சுற்றினாள். நான் இன்னும் மலையாளம், தெலுங்கு தேசம், பெங்கால், ஹிந்துஸ்தானி தேசம் என்று பல இடங்கள் சுற்றி இருக்கிறேன். அங்கெல்லாம் நான் பார்க்காமல் இந்த தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பார்க்கும் விசேஷம் என்னவென்றால், தமிழ்நாடு ஒன்றிலேயே இப்படி சந்து, பொந்து, மரத்தடி, ஆற்றங்கரை எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு பிள்ளையார் உட்கார்ந்திருப்பதுதான். தமிழ்நாட்டை விட்டு கொஞ்சம் தாண்டி போனால் கூட இப்படி காணோம். பிள்ளையார் தமக்கு பெரிசாக ராஜகோபுரம், பிராகாரம் கட்டி கோயில் எழுப்ப வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை. சின்னதாக ஒரு சந்நிதி வைத்து விட்டாலும் அவருக்கு போதும். தகர கொட்டகை போட்டால் கூட அவருக்கு திருப்திதான். அது கூட வேண்டாம். ஒரு கட்டிடமும் கூரையும் இல்லாமல் வானம் பார்க்க அரசமரத்தடியில் அவர் பாட்டுக்கு அமர்ந்து அனுக்கிரகம் பண்ணி கொண்டிருப்பார். ஆற்றங்கரையில் எங்கே பார்த்தாலும் நன்றாக உட்கார்ந்து கொண்டு ஆனந்தமாக இருப்பார். இந்த தமிழ் தேசத்தில் மட்டும் ஏன் இந்த விசேஷம் என்று கேட்டால், ஔவையாருடைய விசேஷம்தான் இது என்று தோன்றுகிறது. அவள் தமிழ்நாட்டில் ஓடாத இடமில்லை அல்லவா? அவள் போன இடத்திலெல்லாம் அவளுடைய இஷ்ட தெய்வமான பிள்ளையாரும் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு விட்டார். தமிழ்நாட்டின் சிறப்புகள் என்று புஸ்தகங்களில் எத்தனையோ விஷயங்கள் போடுகிறார்கள். ஆனால் எனக்கு தெரிகிற பெரிய சிறப்பு இங்கே எங்கு பார்த்தாலும் பிள்ளையார் கோவில் கொண்டிருக்கிறது தான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் நாம 5 ஸ்லோகங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். மனசுக்கு ரொம்ப இதமா ஆச்சாரியால் எவ்வளவு அழகா நமக்கு அமைதி கொடுக்கறதுக்காக, நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கிறதுக்காக நிறைய க்ளூஸ்லாம் கொடுக்கறாரு இல்லையா? இவர் 6வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாமா? 6வது ஸ்லோகத்துல அவர் முருகனுடைய பெருமையை இப்படி சொல்றார். எந்த மனுஷாலாம் என்னுடைய வாசஸ்தலம் கூடிய மலை, முருகன்னா மலையில இருப்பான்னு சொல்ற. அறுபடை விடுங்கிறோம். அதுல கடல் பிரதேசமான செந்தில கூட சின்ன மலை இருக்கிறதா தான் சொல்ற. அப்படி ஒரு இடத்துலயுமே எல்லாமே அநேகமா மலையாத்தான் இருக்கு. திருப்பரங்குன்றத்துல கூட ஒரு 50 அடி உயரத்துக்கு மலை மாதிரி தான் இருக்கு. சுவாமி மலையில ஆர்டிபிஷியலா கிரியேட் பண்ண மலை மாதிரி இருக்கு. என்னுடைய வாசஸ்தலமான மலைக்கு ஏறி என்ன தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பக்தாள் இருக்காளே, அவ எல்லாரும் எப்படி தெரியுமோ, கைலாச பர்வதத்தையே ஏறி அடைஞ்சு அந்த பரமேஸ்வரனுடைய குடும்பம் இருக்கு இல்லையா, அந்த குடும்பத்துல போய் லயிச்ச மாதிரி அவளுக்கு அந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறது. அப்படி சொல்றாராம். எப்படி சொல்றார், எங்க இருந்துன்னு சொல்றார்? கந்தமாதன பர்வதம். இந்த கந்தமாதன பர்வதம்ங்கிறது செந்தூர் பக்கத்துல, திருச்செந்தூர் பக்கத்துல செந்தில் ஆண்டவனுடைய உறைவிடமாக இருக்கிறது. அங்க இருந்துட்டு இந்த முருகன் சொல்றானா, என்னுடைய வாசஸ்தலமான மலை மீது ஏறி வரவாளுக்கு கைலாச பர்வதத்தையே ஏறி கடந்து போய் அந்த பரமேஸ்வரனுடைய சிவ சாயுத்தியத்தை அடைஞ்ச ஒரு நிலை கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி கந்தமாதன பர்வதத்துல நின்று கொண்டிருக்கானே அந்த சண்முகனான சகா தேவகா அந்த முருகன் எனக்கு எப்போதும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும்னு ஸ்லோகரர்.
இந்த ஸ்லோகம் என்ன திரும்ப பார்க்கலாமா? கிரௌ மன்னிவாசே நராயே திரூடா ததா பர்வதே ராஜதே தே திரூடா இதி ப்ருவன் கந்த சைலாதிரூடः சதேவோ முதே மே சதா ஷண்முகோஸ்து. ஏ நராக, எந்த மானிடர்கள், என்னுடைய பக்தர்கள், என்னுடைய அடியார்கள், மன் நிவாசே, என்னுடைய வாசஸ்தலமான கிரௌ அதிரூடா, அது திருத்தணியோ அல்லது பழனியோ அல்லது திருப்பரங்குன்றமோ அல்லது திருமாலிருஞ்சோலையோ ஏதோ ஒரு என்னுடைய கந்தமாதன பருவமான செந்திலோ, எந்த இடத்துல என்னுடைய வாசஸ்தலமாக இருக்கக்கூடிய மலை மீது குன்றெல்லாம் விளங்கும் குமரன் ஆகிய என்னுடைய வாசஸ்தலமான மலையை ஏறி வந்து, அதிரூடாக ஏறி வந்து என்னை சரண் அடைகிறாளோ அவெல்லாம் என்ன தெரியுமோ, அவர்கள்லாம் ததா அப்பொழுது பர்வத்தே ராஜத்தே, அவெல்லாம் எந்த பர்வத்தை, கைலாச மலையை அதிரூடாக ஏறி சென்ற அங்க பிரகாசமாக சந்தோஷமாக சிவசாயுஜ்ய பதத்தை அடைந்து விளங்கக்கூடியவராக ஆகிறார்கள். என்னுடைய வாசஸ்தலத்தை அடைந்தாலும் கைலாச பர்வத்தை அடைந்ததுக்கு சமமாகும். இத்தி கந்தசைலாதிரூடா புருவன், கந்தசைலாதிரூடா, கந்தமாதன மலையின் மேல விளங்கக்கூடிய அந்த முருகன் இத்தி புருவன், இந்த மாதிரி தீவ புருவன் இதே மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கானான். அப்பேற்பட்ட சகா தேவகா, அந்த தேவனானவன், தேவாதி தேவனானவன், தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனானவன், தேவர்களுக்கு சேனாபதியாக விளங்கக்கூடியவன், தேவசேனா ரமணனாக இருக்கக்கூடியவன், அந்த ஷண்முகா, அந்த ஆறுமுகனானவன் சதா மே, எனக்கு முதே அஸ்து, சந்தோஷத்தை கொடுப்பவனாக, சதா சர்வ காலம் எனக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கக்கூடியவனாக அவன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா இங்க சொல்றார். இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சமமா பாக்குற மாதிரி, இதே ஐடியால இருக்கிற மாதிரி அபிராமியந்தாதியில நான் கொஞ்சம் அபிராமியந்தாதி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால அப்பப்போ அதுல இருந்தும் சிலதெல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன். வள்ளலா எல்லாரும் எடுத்துட்டு இதுல இன்னும் அபிராமியந்தாதியில எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தோட அதை நான் இணைச்சு பாக்கிறேன். இதுல சொல்ற, ஆளுகைக்கு உந்தன் அடித்தாமரைகள் உண்டு, அந்தகன் பால் மீளுகைக்கு உந்தன் விழியின் கடையுண்டு, மேலிபற்றின் மூளுகைக்கு என் குறை நின் குறையே அன்று, முப்புறங்கள் மாளுகைக்கு அம்பு தொடுத்த வில்லான் பங்கில் வானுதலே. முப்புறங்கள் மாளுகைக்கு அம்பு தொடுத்த வில்லான் பங்கில் வானுதலே. மூன்று புறங்களாகிய மும்மலங்களாகிய ஆணவமலம், கர்மமலம், மாயாமலம் சொல்லக்கூடிய அந்த மலங்கள் ரூபமாக இருந்த மூன்று புறங்கள் இல்லையா, தங்கத்திலேயே மலைக்கோட்டை, வெள்ளியில மலைக்கோட்டை, இரும்புல மலைக்கோட்டை, அது உள்ளுக்குள்ள ராட்சசன்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு அங்கங்க ரக்கையோட அந்த மலைக்கு வச்சு அதை பறந்து போய் அங்கங்க ஜனக்கூட்டம் இருக்கிறதுலாம் இறங்கி எல்லாரும் அழிச்சுட்டு இருந்தாலாம். அவளுக்கு மேருமலையை பில்லா விளைச்சு பரமேஸ்வரன் சண்டைக்கு போய் அவள் அழிச்சார்னா, அந்த பரமேஸ்வரனுடைய உடம்புல பாதியாக வழங்கக்கூடிய அந்த பார்வதி, அபிராமி, பரமேஸ்வரி, மீனாட்சி, கஞ்சி, காமாட்சி, காசி, விசாலாட்சி, அவ என்ன பண்றான, ஆளுகைக்கு உந்தன் அடித்தாமரைகள் உண்டு. என்னை ஆளுவதற்கு, என்னை காப்பாற்றுவதற்கு, என்னை வழிநடத்தி செல்வதற்கு, எனக்கு என்றென்றும் பக்க துணையாக, பக்க பலமாக, எனக்கு ஒரு அரணாக இருப்பதற்கு உன்னுடைய திருவடி தாமரைகள் இருக்கு. அந்த பால் மீளுதற்கு உந்தன் விழியின் கடை உண்டு. உன் விழி கடை ஓர பார்வை இருக்க, அதை பார்த்தாலே எவன் கிட்டே வரமாட்டான். ஏன்னா அவன் ஒரு தடவை பெரிய தப்பு பண்ணி அவன் அழிஞ்சு போய் அப்புறம் அம்பாளுடைய கருணையானால பொழைச்சான். திருக்கடையூர்ல நீங்க எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க இந்த கதையை. அந்த அந்தகன் பால் கை, அந்தகனுடைய அந்த யமனுடைய அவங்கிட்ட இருந்து மீளுகைக்கு தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு, அம்மா தாயே உன்னுடைய கடைவிழி பார்வை இருக்கு, மேல் இவற்றின் மூலிகைக்கு என் குறை, இதுக்கு மேல என்ன குறை இருக்க முடியும்? நின் குறை எதுவுமே கிடையாது. உங்ககிட்ட எந்த குறையும் கிடையாது. நீ என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்க. எனக்கு புரியல, நான் நல்லா இருக்கிறது எல்லாமே உன்னுடைய அருளால தான் அப்படிங்கிறது உனக்கு புரியல. உன்னுடைய அருள், பேரருள், நான் எத்தனை தப்பு பண்ணாலும் நான் பண்ணிருக்க தப்புகளுக்கு இன்னொரு இடத்துல ஆச்சாரியார் சொல்லுவார், எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் கடன் அடைக்க முடியாது. நீ எனக்கு
தண்டனை கொடுக்கறதுன்னா அது பல ஆயிரம் ஜென்மங்களுக்கு தண்டனையாவே தான் இருக்குமே தவிர, உன்னோட அருள் கொஞ்சம் எனக்கு இருக்கிறதுனாலையும், உன்னுடைய கருணையான பார்வை என் மேல விழுறதுனாலையும், உன்னுடைய திருவடி தாமரைகள் எனக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கறதுனாலையும் தான் எனக்கு யமபயம் இல்ல, நோய்கள் இருந்து விடுதலை, எல்லா விதமான சந்தோஷமும் என்ன வந்து சேர்றது. எனக்கு குறையன ஒண்ணுமே இல்லையேங்கிற ஒரு குறைய மாத்திரம் நீ வச்சிருக்க இல்லையா? அப்பேற்பட்ட பரசிவனாருடைய உடம்புல பாதியாக வழங்கக்கூடிய அம்பாளே தாயே அப்படின்னு சொல்றாலையோ, அதேதான் இங்க அம்பாள் வந்து பரமசிவனுடைய உடம்புல பாதியாக்கக்கூடிய அம்பாளும், பரமேஸ்வரனுடைய கண்ணிலிருந்து வந்து அம்பாளை கையில சக்தியா வச்சிருக்கக்கூடிய முருகனும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரிதான். யமபயம் கண்டிப்பா கிடையாது முருகனுடைய அடியார்களுக்கு. அதோட இல்லாத அவனுடைய திருவடி தாமரைகள் என்றென்றும் நமக்கு அடைக்கலம். அவனே சொல்லாங்க, என்ன பாதத்தை அடைந்தவாளுக்கு என்னன்னைக்கும் நான் அவளுக்கு துணையாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான் இல்லையா? அவனுடைய கடைவிழி பார்வை அம்பாளுக்கு 2 கண்ணு தான். முக்கண் கூட சொல்லலாம், முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கு இல்லையேங்கிறார் அபிராமி பெற்றார். ஆனா முருகன் எத்தனை கண்ணு தெரியுமோ? 18 கண்ணு. ஏன்னா 6 முகம், ஒரு மண்ணிலையும் சூரிய சந்திர அக்னி 3 கண்ணு, நெற்றி கண்ணை சேர்த்து 6 3 18 கண்ணு. இந்த 18 கண்ணாலையும் அவன் ஓரமா பார்த்தான்னா கடைவிழி பார்வையில நமக்கு கஷ்டம் ஏற்படுமா? நாமும் அந்த முருகனை தொழுது அவனுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக வேண்டும் சொல்லி இன்றைய நிகழ்வை நிறைவு செய்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1968 வருஷம் வாக்கில் பெரியவா செகந்திராபாத்லேருந்து விஜயவாடாக்கு வரா. இந்த விஜயவாடாக்கு வரத்தையே பல ஊர்கள்லாம் பார்த்துன்னு வந்தா அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி பெரியவாளோட முயற்சியினால, பெரியவாளோட அனுகிரகத்தினால நடந்தது. என்ன அப்படின்னா, வடதேசத்துல குருக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற இடம், அங்கதான் கீதை உபதேசம் பண்ணினது சுவாமி அர்ஜுனனுக்கு. பாரத போர் நடந்தது. அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல ஒரு கீதோபதேசம் பண்றாப்புல சுவாமி பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் பண்றது அந்த தேர்ல தட்டுல உட்காந்து பண்றதையே ஒரு பளிங்கு சிலையா பண்ணி அங்க பிரதிஷ்டை பண்ணினா முன்னாலேயே அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே போல கீதா ரங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டிடத்தை பெரியவா திறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவாளோட விருப்பத்தினால அப்போ மந்திரியா இருந்தார் குல்ஷாரிலால் நந்தா அப்படிங்கிறவர். அவரோட தலைமையில குருக்ஷேத்திரத்துல இந்த 68ஆம் வருஷம் இந்த கீதாரங்க கட்டிடம் திறக்கப்பட்டது. இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, இந்த கீதையும் அந்த கீதையோட சாரத்தையும் அந்த தாத்பரியத்தையும் உலகம் முழுக்கலும் பரப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு தலைமை ஸ்தானம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அதே குருக்ஷேத்திரத்துல இந்த கீதாரங்க கட்டிடத்தை பெரியவா திறந்து வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி அந்த குல்ஷாரிலால் நந்தா அதை திறந்து வச்சார். அது சிறப்பா செயல்பட்டு வருது. இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க அந்த கீதையை பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு வருது. அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் இந்த பெரியவாளோட ஒரு முயற்சி அப்படிங்கிறத நாம பாக்குறோம். பெரியவா அந்த கீதோபதேசம் வைக்க சொத்தையே ஆதிசங்கரருக்கும் சந்நிதி வைக்க சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த கீதை பிறந்து இந்த குருக்ஷேத்திரம்ல அந்த மண்ணுல பூமியில அந்த சொன்னவர் உபதேசம் பண்ணினவர் ஜெகத்குரு கிருஷ்ணரான ஜெகத்குரு. அதுக்கு அதே பரமாத்மாவோட அவதாரமான ஆதிசங்கர் தான் பாஷ்யம் பண்ணினர். அதே பரமாத்மாவோட மறு அவதாரமான பெரியவா தான் அதை பிரகாசப்படுத்துறதுக்கும் நாம ஸ்மரிக்கிறதுக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் காரணமாயிருக்கா. அதாவது இதுலேயும் தெரியறது, ஒரே பரம்பொருள் தான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லவும் சொல்றது, அதை பிரச்சாரமும் பண்றது, அதை தூக்கி நிறுத்தவும் நிறுத்தது, காப்பாற்றவும் காப்பாத்துறது அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி பல முக்கியமான தர்ம காரியங்களுக்கு பெரியவா ஒரு அவதாரம் காரணமா இருந்துக்கு அப்படின்னு நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ 68ஆம் வருஷம் அகில பாரத சர்வசாகா வேத சம்மேளனம் விஜயவாடால நடந்தது அப்படிங்கிறத நாம பார்த்துன்னு வந்தோம். நமது சனாதன மதத்துக்கு முக்கியமான பிரமாணம் ஆணிவேர் வேதம். வேதம் தான் சர்வ பிரமாணம். நம்ம சனாதன மதத்துக்கு மட்டும்னு இல்லை, எந்த மதமா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வேதமே ஒரு பிரமாணமா இருக்கு. அது சர்வ பிரமாணம். ஏன்னா ஈஸ்வரனோட சுவாசம், அது ஈஸ்வரனோட வாக்கு. அந்த வேதத்துக்கு பல சாகைகள்னா கிளை. அப்படி இருந்தது தான் பல சாகைகள். அதுல என்ன பண்ணார், கலியோட இந்த இயலாமையை உத்தேசிச்சு பகவான் வேதவியாச மகரிஷி
அதை ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வ வேதம்னு 4 பண்ணினர். 4 சாகைகளை பண்ணி அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வேதத்துல பல சாகைகள், எஜுர்வேதத்துல பல கிளைகள், சாமவேதத்துல பல சாகைகள், இப்படி எல்லாம் 1000க்கும் மேற்பட்ட சாகைகள்லாம் இருந்ததுன்னு நமக்கு தெரிய வருது. ஆனா இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் குறைஞ்சு போய் ஒரு 7 அல்லது 10க்குள்ள இருக்கிறாப்புல தான் சாகைகள் இருக்கு, எல்லா வேதத்தையும் 4 வேதத்தையும் சேர்த்து. அதனால இதுவானும் குறைஞ்சு போயிடாத இருக்கணும். இதை படிக்கிறதுக்கு எல்லாம் நிறைய வித்வான்கள்லாம் படிச்சு பெரிய வித்வான்கள்லாம் இதெல்லாமானும் தொடர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துல தான் பெரியவா அகில பாரத சர்வசாகா வேத சம்மேளனம் அப்படிங்கிறத ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்ணினா. இது 1962 முதல்ல இந்த சாகா சம்மேளனம் நடக்கிறதே சர்வசாகா சம்மேளனம் டெல்லிங்கிற தலைநகரத்துல நடந்தது. அதே மாதிரி 65 சென்னையில நடந்தது, 66 திருப்பதியில நடந்தது, இப்ப 68 விஜயவாடால நடக்கிறது. இது 5 நாள் சம்மேளனமா நடந்தது. நாட்டுல உள்ள பல பாகங்கள்ல உள்ள அத்தனை வேத வித்துக்களும் வந்திருந்தா. சுமார் வேத பண்டிதாலே 400 பேருக்கு மேல இருந்தா. அப்படின்னா எவ்வளவு கோலாகலமா இருந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுல பல நிகழ்ச்சிகள் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னா, இந்த வேதம் அப்படிங்கிறது இந்த பாரத தேசம் முழுக்களும் பரவி இருக்கு. ஆலமரம் மாதிரி, ஆலம் விழுது மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. இந்த வேத கலாச்சாரமும் இந்த வேதமும் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. இது பல மாநிலங்களா இருக்கு. தமிழ்நாடுன்னு இருக்கு, கர்நாடகான்னு இருக்கு, ஆந்திரம்னு இருக்கு, மத்திய பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரம், இப்படி பல பாகங்களா இருக்கு. இந்த பல பாகங்களையும் அந்த வேதம் எல்லாம் இருக்கா, அந்த வேத அத்தியனம் என்ன பண்டிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, படிச்சவாள் எல்லாம் இருக்கா. இவா எல்லாரும் ஒன்னா கூட்டி வச்சு இந்த எஜுர்வேதிகள் அப்படின்னாலே தமிழ்நாட்டிலயும் இருக்கா, குஜராத்லயும் இருக்கா, மகாராஷ்டிரிலயும் இருக்கா, வங்காளத்திலயும் இருக்கா, இப்படின்னு இருந்தா எல்லாரும் ஒன்னா மீட் பண்ணிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தங்களுக்குள்ள எப்படி ஒற்றுமை இருக்கு, அதுல என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு, இதெல்லாம் பரிமாறிண்டா ரொம்ப உபயோகமா இருக்குங்கிறதுனால்தான் சர்வசாகா சம்மேளனம் ஆரம்பிச்சு பெரியவா தொடர்ந்து நடத்தின்னு வரா. அதுல ஆச்சரியமா பல விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுது. இப்ப தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா இத மாதிரி பிரதேசங்கள்ல இருக்கிறது ருக்வேதமா இருக்கட்டும், எஜுர்வேதமா இருக்கட்டும், சாமவேதமா இருக்கட்டும், இந்த வேதங்கள்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ற விதம் அநேகமா ஒன்னா இருக்கும். ரொம்ப ஒன்றும் வித்தியாசம் இருக்காது. ஆந்திராக்காரா சொல்றாப்லேயே தான் தமிழ்நாட்டுக்காரா சொல்லுவா, தமிழ்நாட்டுக்காரா சொல்றாப்லேயே தான் ஒரு பஞ்சாதி எடுத்துட்டா, ஒரு ருக்கு எடுத்துட்டா, வேத மந்திரத்தை எடுத்துட்டா இவாள்லாம் சொல்வா. இப்படி தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா இது மாதிரி இந்த பிரதேசத்துல இந்த கிழக்கு திக்கா இருக்கிறவாள்லாம் ஒரு தினசா சொல்றா. அதே மாதிரி குஜராத்ல, மத்திய பிரதேசத்துல, உத்தரப்பிரதேசத்துல, ஒரிசால இது மாதிரி எல்லாம் இருக்காளோ இல்லையோ, அங்க இருக்கிற பண்டிதாளுக்குள்ள சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு. இப்பவுமே நாம பார்க்கலாம். எந்த ஒரு மந்திரங்களை எடுத்துனாலும் தமிழ்நாட்டிலயும் இங்க தென் திசையில சொல்றதுக்கும் வட திசையில இருக்கிறவா சொல்றதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும். அவ கொஞ்சம் சங்கீதம் மாதிரி பாட்டு மாதிரிலாம் அந்த எழுத்தெல்லாம் சொல்லுவா. ஆனா இங்க ரொம்ப சுத்தமா, சர்வ சுத்தமா அப்படியே கறந்தபடி இருக்கும். அது ஒரு சிறப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு. இதெல்லாம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும், இதுல உள்ளதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கணும், அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா அந்த சம்மேளனத்தெல்லாம் வச்சா. அதுல 400க்கும் மேற்பட்ட வித்வான்கள்லாம் வந்தா ரொம்ப பிரமாதமா நடந்தது. இதுக்கு இந்த செலவெல்லாம் யாரு ஒத்துண்டா அப்படின்னா, இதை ஏற்பாடு பண்ணினது VRNT வேதரட்ச நிதி ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒண்ணும். அதுல அண்ணாதுரையங்கார் முதலான பெரிய கைங்கரிய சிரோமணிகள்லாம் இருந்தா. அவளோட முயற்சினால இது ரொம்ப சிறப்பா நடந்தது. இதுக்கு உண்டான செலவெல்லாம் ஆந்திர பிரதேச அரசாங்கம், அதே மாதிரி காஞ்சி காமகோடி பீட ஸ்ரீமடம், இவா 2 பேரும் பகிர மீதி இருக்கிறத பக்தாள்லாம் சேர்ந்துன்னு காணிக்கையா பண்ணினா. இப்படி ஆந்திர பிரதேச அரசாங்கம், காஞ்சி காமகோடி பீடம், மக்களோட கான்ட்ரிபியூஷன், இது 3மா சேர்ந்துன்னு இந்த சர்வசாகா சம்மேளனம் ரொம்ப சிறப்பா நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தது. ஆந்திர பிரதேச அரசாங்கம், காஞ்சி காமகோடி பீடம், மக்களோட கான்ட்ரிபியூஷன், இது 3மா சேர்ந்துன்னு இந்த சர்வசாகா சம்மேளனம் ரொம்ப சிறப்பா நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தது. அதுல முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னா, இந்த சாகா சம்மேளனம் நடந்த இந்த சமயத்துல நமக்கு கீழ் திசையில ஒரு நாடு, கிழக்கு பக்கத்துல கீழ் திசை நாடுகள்ல ஒண்ணு தாய்லாந்து அப்படிங்கிற ஒண்ணு. அந்த தாய்லாந்து பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தது. அந்த தாய்லாந்துல உள்ள அரசாங்கத்துல அபிஷியல் மதம் என்னன்னா பௌத்த மதம். அந்த பௌத்த மதமா இருந்தா கூட அரசாங்கம் அந்த ராஜாக்கு ஒரு ராஜகுரு இருந்தார். அவர் பேர் வாமதேவ முனி அப்படின்னு பேரு. அந்த ராஜகுரு ஒரு பௌத்தர் துறவி, அவர் வாமதேவ முனி அப்படின்னு பேரு. அவர் இந்தியாவுக்கு வரதா இருந்தது. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த சர்வசாகா சம்மேளனம் நடக்கிற விஜயவாடாக்கு வரணும்னு அவருக்கு விசேஷ அழைப்பு அனுப்பிச்சிருந்தா. இதை ஏத்துண்டு அந்த அரசாங்கமே பேங்காக்ல இருந்து இந்த ராஜகுருவை அனுப்ப வாமதேவ முனி இந்த இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு இந்தியால பல இடங்களுக்கும் போயிட்டு இந்த விஜயவாடாக்கு வந்தார்.
அதுல 13ஆம் தேதி 14ஆம் தேதி 2 நாளைக்கு அந்த அக்டோபர் மாசம் 68ஆம் தேதி இந்த சர்வசாகா சம்மேளனம் நடக்கிறதே அதுல கலந்துண்டர் இந்த வாமதேவ முனி. இப்படி 400க்கும் மேற்பட்ட வித்வான்களும் அவளோட வேத கோஷங்களும் இந்த பாரம்பரியமும் அதுல உள்ள கலை நிகழ்ச்சிகளும் அதுல உள்ள உபன்யாசம் இதெல்லாம் கேட்டா ரொம்ப பிரமிச்சு போனார். அப்படியே பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னார். அதே மாதிரி டெய்லி இந்த இருந்த 2 நாளும் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவாளையும் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வாமிகளும் பல முறை சந்திச்சு பல விஷயங்கள்லாம் கருத்தெல்லாம் பரிமாறிண்டார். அதுல பல விஷயங்கள் அவர் சொன்னது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஆச்சரியமா இருந்தது. அவர் சொன்னார், எங்களுக்கு அபிஷியலா எங்க நாட்டுல மதம் பௌத்த மதமா இருந்தா கூட எங்களுக்கு கலாச்சார ரீதியா பார்த்தா ஹிந்து கலாச்சாரம் தான் அங்க ரொம்ப இருக்கும். எங்க நாட்டு ஜனங்கள்லாம் தீபாவளி கொண்டாடுறா, சங்கராந்தி கொண்டாடுறா, நாக பூஜை பண்றா, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதே மாதிரி புத்தருக்கு பெரிய பெரிய கோவில்லாம் கட்டியிருந்தா கூட அந்த புத்தர் கோவில்லயே பார்த்தேன்னா பக்கத்திலேயே பிள்ளையாருக்கு, விஷ்ணுவுக்கு, சிவனுக்கு இவாளுக்கெல்லாம் சந்நிதி உண்டு. அங்க கோவில்ல பூஜையெல்லாம் நடக்கிறது பார்த்தா மணிக்கணக்கா நடக்கும். மினிமம் 3 மணி நேரமானு நடக்கும். இப்படி எல்லாம் பூஜைகள்லாம் நடக்கும். இது நமது தமிழ்நாட்டுல இன்னும் பாரத தேசத்துல எப்படி எல்லாம் இருக்கோ இதே மாதிரியே தான் அங்கேயும் இருக்கு அப்படின்னு கலாச்சார ரீதியா 2த்துக்கும் ஒன்னும் பெரிய வித்தியாசமே இல்லை, ஒன்னாதான் இருக்கு. ஆனா என்னமோ மதம் தான் மாறினாப்புல இருக்கு அப்படின்லாம் அவர் சொல்ல, அப்புறம் அதை சொல்லிட்டு அந்த வாமதேவ முனி இன்னொன்னு சொன்னார், இதுக்கு காரணமும் இருக்கு. அப்படி இருந்தா கூட பௌத்த மதம்னு சொன்னா கூட புத்தரே ஒரு ஹிந்து குடும்பத்துல பிறந்தவர் தானே, அவருக்கு அப்புறம் தானே ஒரு பௌத்த மதம்னே ஒண்ணு வந்திருக்கு. அதனால அவரும் ஹிந்துவா தானே இருந்திருக்கார். அதோட தாக்கம் தான் போல இருக்கு. அங்கேயும் இப்படித்தான் இருக்கு, கீழ் திசை நாடுகளும் இப்படித்தான் இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்ல, அதுல இன்னொன்னு அரசாங்கமே நடத்துற விழால ஒண்ணு திருப்பாவை திருவம்பாவை அப்படின்னு ஒண்ணு, பிராம்பாவாய் அப்படின்லாம் அதுக்கு என்னமோ அவ சொல்ற. இது திருப்பாவை திரும்பாவை நடக்கும் விழா எல்லாம் நடக்கிறதுன்னு இந்த வாமதேவ முனி சொன்னார். பின்னால நாட்டிய மேதையான பத்மா சுப்பிரமணியத்தை போய் பெரியவா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வர சொல்றா. அங்க கூட எப்படி திருப்பாவை திரும்பாவை நடக்கிறது, எப்போ நடக்கிறது அப்படின்னா நமக்கு இங்க பார்த்தாக்க எப்படி நடக்கிறதோ நவராத்திரி உற்சவம் எல்லாம் நடக்கிறதோ அது மாதிரி அங்கேயும் நடக்கிறது. அதுல ராம் சீதா அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது அங்க. அதுல பார்த்தா ராமர் சீதை மாதிரி 2 பேர் அலங்காரம் பண்ணி வச்சு 2 பேருக்கு அலங்காரம் பண்ணி ஒரு பெரிய ஊஞ்சல் போட்டு அந்த ஊஞ்சலை உட்காத்தி வச்சு அவளை ஆட்டின்னு பாடிக்கிட்டெல்லாம் என்னெல்லாமோ பண்றா. இந்த ராமாயணத்தோட தாக்கமும் இருக்கு. ராமர் சீதை முதலான தெய்வங்களை வழிபடுறது, அவளுக்கு உண்டான விழாக்களை கொண்டாடுறது, இதெல்லாம் அங்கேயும் இருக்கு. அப்படிலாம் கொண்டு பின்னால ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இந்த பத்மா சுப்பிரமணியம் வாழலாம் அவ அண்ணா வாழலாம் சொல்றா பெரியவாழ்கிட்ட. இதுக்கெல்லாம் காரணமா இருந்தது பெரியவாளோட ஊக்கம் தான். அங்க போய் பாரு இங்க போய் பாரு இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. அது மாதிரி டான்ஸ்லயும் அவ சிவா டான்ஸ்ன்னு ஒண்ணு ஆடுறா. அதுல எப்படி ஒரு ட்ரைபல்ஸ், அந்த ட்ரைபல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆடுறா அப்படிங்கறதே பார்த்தா கையில ஒரு சூலத்தை வச்சுட்டு நெத்தியில 3வது கண்ணை வரைஞ்சுட்டு இருக்கா. பரமேஸ்வரனுக்கு தான் திரிநேத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம புராண இதிகாசங்களை நம்ம சொல்ற நம்பிக்கையெல்லாம் எந்த அளவுக்கு வேரூன்றி இருக்கு, கடல் கடந்து தேசங்கள்லாமோ அப்படின்னு தெரியறது. அதனால்தான் தெய்வத்தின் குரல் சொல்லிட்டு உலகம் தழுவிய மதம் அப்படின்னு சொல்றா பெரியவா. இந்த அமெரிக்கால ஏதோ கலிபோர்னியாங்கிறது கபிலர் இருக்கிற இடம் ஆரண்யம் அப்படின்னு பெரியவா ஏதோ சொல்றா, ஒரு குயுக்தியா சொல்றா அப்படின்னு ஒரு புத்தி சாதுரியத்தினால சொல்றா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா கல்வெட்டுல ரிசர்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டுல காட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெர்ஜின் ஃபாரஸ்ட்னு இருக்கு. அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு கல்வெட்டு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அதுல யூபா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு பேரு. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராஜா யாகம் பண்றதுக்கு உண்டான தடயங்கள்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அது யூபம் அப்படின்னா யூபஸ்தம்பம் அப்படின்னு யாகசாலையில வச்சிருப்பா. அதனாலே இதுக்கு யூபா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு எல்லாம் பேர் வச்சிருக்கா இந்த கல்வெட்டு ஆராய்ச்சி துறையில. அங்க யாகம் நடந்திருக்குன்னா தெரியும். எங்கேயோ ஒரு ஆப்பிரிக்காங்கிறோம், ஃபாரஸ்ட்ங்கிறோம், நீக்ரோஸ் இருக்கிற இடம் அப்படிங்கிறோம். அங்க கூட காலங்காலத்துக்கு முன்னாலே எப்படி இருந்திருக்குன்னு புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சியில் நமக்கு கிடைக்கிறது. இன்னும் பார்த்தாக்க பல இடங்கள்ல பிள்ளையார் சிலை கிடைக்கிறது. இது மாதிரிலாம் சொல்றாளே இல்லை எப்படி அப்படின்னார். இந்த கலாச்சாரம், இந்த மதம்ங்கிறது, இந்து மதம்ங்கிறது உலகம் முழுக்கலும் பரவி இருந்திருக்கு. ஒரு சம்பிரதாயம்லாம் இருந்திருக்கு. காலகட்டங்கள்ல ஒவ்வொருத்தரோட இன்ஃபுளுன்ஸ்னால இதெல்லாம் மாறி போய் இது என்னமோ இதுக்கு தனியா ஒரு புது தேசம் மாதிரி புது மதம் மாதிரியும் தெரியுது. ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் இங்கேருந்து போன லிங்க் இருக்கு. ஆனா இந்த பாரத தேசத்துல மட்டும் இன்னும் அந்த பழம்பெருமையோட இது இருக்கு அப்படின்லாம் பெரியவா ரிசர்ச்ல தெய்வத்தின் குள்ள சொல்றது பரம சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது மாதிரிலாம் தெரியும். அந்த வாமதேவ முனி இந்த சம்மேளனத்துக்கு வந்துட்டு இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னார். அவர் பௌத்த மதத்து ராஜகுரு. அப்படி இந்த வேத சம்மேளனம் ரொம்ப விமரிசையா நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பெரியவா அந்த விஜயவாடால இருக்கிறதே
அந்த ஊர்ல ஆஞ்சநேய பந்துலு அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் இருக்கிற அந்த பக்கத்துல என்ன பண்ணா, அங்க ஒரு வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த விஜயவாடால வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு சிவாலயம் கட்டணும் அப்படின்னு இந்த ஆஞ்சநேய பந்துலு இன்னும் அந்த ஏரியால உள்ளவெல்லாம் ஆசைப்பட பெரியவா அங்க ஒரு சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஆலயம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆலயம் கட்டப்பட்டு பிரதிஷ்டை ஆச்சு. அப்படி இருக்கிறதே அந்த ஊர்ல ஹரி சகோதரர்கள் அப்படின்னு ஒருத்தர், ஹரி பிரதர்ஸ் அப்படின்பா, 5 பேர். அவ எல்லாருமே ஒரு பெரிய சம்ஸ்கிருத வித்வான்கள், மகா மேதைகள். அவ வீட்டுக்கெல்லாம் பெரியவா பேருக்கா எல்லாம் பண்ணா. அவ என்ன பண்ணினா, வேத பாஷ்யம், தர்மசாஸ்திரம், புராணம் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் தொகுத்து, அதாவது ஒரே விஷயமே எப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி தொகுத்து பாரதி நிருக்தி அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் தெலுங்குல எழுதியிருந்தா. அந்த மேனஸ்கிரிப்ட பெரியவாள்கிட்ட காமிக்க பெரியவா பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவரோட ஆராய்ச்சி அவளோட உழைப்பெல்லாம் பாராட்டி அனுகிரகம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல அதை புஸ்தகமா பிரிண்ட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்றதுக்கும் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணினா. இப்படி விஜயவாடால இருக்கிறதே அதை முடிச்சுன்னு மசூலிப்பட்டினத்துக்கு வந்தா. மசூலிப்பட்டினத்துல காயத்ரி வித்யாபீடம், அதுல சாங்க வேத வித்யாலயம் அப்படின்னு இருக்கு. அதுல தங்கி இருந்துட்டு அந்த மசூலிப்பட்டினத்துல இருக்கிறதே இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. அந்த சமயத்துல அலகாபாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரயாகை, அந்த பிரயாகையில ஆதிசங்கரருக்கு ஒரு விமான மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப நாளா ஆசைப்பட்டிருந்தா. அதாவது 1962 வருஷத்திலேருந்தே பெரியவாளுக்கு இந்த பிரயாக கஷேத்திரத்துல ஆதிசங்கரோட பெருமையை சொல்றாப்புல ஒரு இடம் இருக்கணும் அப்படின்லாம் ஆசைப்பட்டா. அப்போ அந்த காலத்துல டிஐ சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய கம்பெனி, அதோட அதிபர் முருகப்ப செட்டியார் அப்படின்னு, அந்த முருகப்ப செட்டியார்ட்ட பெரியவா சொல்லியிருந்தா, இது மாதிரி அலகாபாத்ல ஒரு ஆதிசங்கருக்கு ஒரு விமான மண்டபம் கட்டணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு. செட்டியாரும் அதுக்கு உண்டான என்னென்ன ஒத்தாசை பண்ணுவோம் என் காலத்துல பண்றேன், பெரியவா அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்லி வச்சிருந்தார். இது பெரியவா மனசுல ஓடிண்டே இருந்தது. ஒரு 6 வருஷமா ஓடின்னு இருக்கு. அப்படி இருக்கிறதே 68ஆம் வருஷம் என்ன பண்ணினா, உத்தரப்பிரதேசத்துல கவர்னர் அந்தர் கோபால் ரெட்டி அப்படிங்கிறவர். இந்த கோபால் ரெட்டி எல்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியம் உள்ளவா பக்தர். இந்த கோபால் ரெட்டிட்ட சொல்ல அவரோட முயற்சினால யூபி அரசாங்கத்திட்ட சொல்லி இந்த பிரயாகையில சங்கமஸ்தானத்துல மிலிட்ரியிலேந்து சில இடங்களை அவ வாங்கினா, அரசாங்கத்தினால கொடுக்கப்பட்டது. அந்த திரிவேணி சங்கமத்துல ரொம்ப அழகா இருக்கும், ஒரு ஆலயம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டதுக்காக இடம் வாங்கப்பட்டது இந்த கோபால் ரெட்டி அவளோட உதவியினால. அதுக்கு 1968ஆம் வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 29ஆம் தேதி பூமி பூஜை போட்டு விழா ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதுல அப்போ அருணாச்சல செட்டியார்ட்ட தான் முதல்ல சொல்லியிருந்தா, இந்த முருகப்ப செட்டியார்ட்ட தான் முதல்ல சொல்லியிருந்தா. முருகப்ப செட்டியார் காலமாயிட்டார், அது 6 வருஷத்துக்குள்ள அவர் காலமாயிட்டார். அதனால என்ன பண்ணார், அவரோட தம்பி முருகப்ப செட்டியாரோட தம்பி அருணாச்சலம் செட்டியார் வந்திருந்தார் அந்த விழாக்கு. அவர் இந்த வரவேற்புரையில பேசுறதே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். எங்க அண்ணாட்ட தான் பெரியவா சொன்னா 62ஆம் வருஷம், அது இப்போ கனிஞ்சு வந்திருக்கு, காலம் எதுக்குமே காலம் வருவான்றிருக்கு வந்திருக்கு. அண்ணாவும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருந்தார், அவரோட ஆசை அப்படி பூர்த்தியாகிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்லாம் அவர் சொல்ல. அப்புறம் டாக்டர் மண்டன மிஸ்ரா அப்படிங்கிறவர் அவர் பேசினார். அவர் பேசுறதே சொல்ற, இந்த திரிவேணி சங்கமத்துல கங்கை யமுனா சரஸ்வதிங்கிற 3 நதி சங்கமிக்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய ஆலயம் ஏற்படுறது. இந்த சங்கமத்துல பார்த்தேன்னா கங்கை தெரியறது, யமுனை தெரியுது, சரஸ்வதி கண்ணுக்கு தெரியல, அந்தர்வாகினி அப்படிங்கிறா. அதே போலதான் இருக்கு இங்க. இத்தனாம்பரிய சங்கரோட பெருமையை சொல்றாப்புல ஒரு ஆலயம் வருது. ஆனா இந்த ஆலயத்துக்கு மூல காரணமா இருக்கிற பெரியவா எங்கேயோ கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கா. நாமெல்லாம் இங்க விழால பெருசா மேடையில உட்காந்துருக்குமே வழிய, இதுக்கு மூல காரணமா இருக்கிறவா கண்ணுக்கு தெரியாத எங்கேயோ இருக்கா, ஆந்திரா தேசத்துல யாத்திரையில இருக்கா அப்படின்னு சொல்ல அவர் சரஸ்வதியோட ஒப்பிடுறார். எப்படி சரஸ்வதிங்கிற புண்ணிய நதி கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கு, ஆனா திரிவேணியில அதுவும் கலந்து அதோட சாநித்தியம் அனுகிரகம் இருக்கிறாப்புல இந்த சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியும் கண்ணுக்கு தெரியாத எங்கேயோ இருந்துட்டு இப்படி ஒரு பெரிய காரியத்தை நடத்தி வைக்கிறார். இது எல்லாமே அவளோட தபஸ்னால நடக்கிறது அப்படின்னு மண்டன மிஸ்ரா பேசினர். அதே மாதிரி CS ராமச்சந்திரர் அப்படின்னு அவரோட உழைப்பு சொல்லி மாளாது. இப்படி பல பேர் இதுக்கு ஒத்துழைக்க இந்த பிரயாகைங்கிற க்ஷேத்திரத்துல ஆதிசங்கருக்கு ஒரு ஆலயம் வரப்போறது, அதுக்கு ஏற்பாடு ஆயிருந்தது. இந்த பிரயாகைக்கு இன்னொரு முக்கியமான பெருமை என்ன அப்படின்னா, குமாரில பட்டர் அப்படின்னு ஒரு மகான்
பௌத்தர்களோட மதம் பரவி இருந்து ரொம்ப நாடு முழுக்கலும் பரவி இருந்து இந்த அவளுக்கு முக்கியமாவே இந்த வேதமும் வேதத்தில் உள்ள யாகங்களை நிந்தனை பண்ணினதுனால அது அழிஞ்சு போற ஸ்டேஜுக்கு வரத்தே தான் சாட்சாத் முருகனோட அவதாரமா குமாரில பட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு அவதாரம் ஏற்பட்டு அவர் வடதேசத்துல இருந்து அவரை பூர்வ மீமாம்சகள் அப்படின்பா. இந்த வேதத்துல சொன்ன சாஸ்திரத்துல சொன்ன கர்மானுஷ்டானங்களை விடாத பண்ணணும், அதுவே மோட்சத்துக்கு வழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவா. அந்த பூர்வ மீமாம்சகரா வந்த அந்த குமாரில பட்டர் அவர் என்ன பண்ணுவா, அந்த பூர்வ மீமாம்சகள் வேதத்தை ஒத்துப்பா, பிரமாணமா ஒத்துப்பா, அதுல சொன்ன யாக யஜ்யம் முதலான கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் ஒத்துப்பா, கர்மகாண்டத்தை ஒத்துப்பா. அதே வேதத்துல பின்னால உபனிஷத்துன்னு சொல்லி இந்த ஞானமா சொல்லி இருக்கிறத அந்த ஞானத்துல என்ன சொல்றது, எத்தனை நாளைக்கு இப்படியே காரியத்தையே செஞ்சுன்னு கர்மாக்களே செஞ்சுட்டு அதோடய உடனே இருக்குது. அதனால ஒரு காலத்துல அதையும் தியாகம் பண்ணிவிட்டு ஆத்ம விசாரம் பண்ணி ஞான மோட்சத்தை அடையணும்னு சொல்றது இல்லையா, அதை ஒத்துக்க மாட்டா. இந்த ஞானத்தை காண்டத்தை ஒத்துக்க மாட்டா, கர்ம காண்டத்தை மட்டும் ஒத்துப்பா. அவளுக்கு பேர் பூர்வ மீமாசகால்னு பேரு. ஏன் அப்படி வந்தது அப்படின்னா, அந்த காலகட்டத்துல இந்த கர்மாவை தொழிற்கூட பண்ணவே கூடாது, பண்ணினாலே பாபம் அப்படின்னு ஒரு சார பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு அது பரவிண்டு வரத்தே இதைத்தான் பண்ணணும், இதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு அதுக்கு கவுண்டரா வைக்கிறது, இதைத்தான் வலியுறுத்தி சொல்லணும். அதுல போய் டைவெர்ட் பண்ணிடக்கூடாது, கர்மம் ஞானம் அப்படிலாம் டைவெர்ட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனாலேயே இந்த பூர்வ மீமாம்சகள் இந்த கர்மாலேயே ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லிண்டா. அப்படி இருக்கிறவர் தான் இந்த குமாரில பட்டர் அப்படிங்கிறவர். பெரிய மகான், எல்லா அனுஷ்டானங்களையும் பண்ணினவர். அவரோட சிஷ்யர் தான் பிற்காலத்துல மண்டன மிஸ்ரர் அப்படின்னு இருந்து ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளால ஆட்கொள்ளப்பட்டு சுரேஸ்வராச்சாரியர் அப்படின்னு வந்தவர். இந்த மண்டன மிஸ்ரரோட குரு குமாரில பட்டர். இந்த குமாரில பட்டர் இருந்தது இந்த பிரயாகேங்கிற க்ஷேத்திரத்துல. இவர் என்ன பண்ணினார், இந்த வேதத்திலையும் சாஸ்திரத்துல சொன்ன கர்மானுஷ்டாங்க யாக யஜ்யங்கள்ல இந்த பௌத்தர்களை தான் ரொம்ப பரிகாசம் பண்ணி கண்டிக்கிறா. அதனால இவாளுக்கு திருப்பி எதிர்பிரச்சாரம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவா மதத்துல என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்கு அதை தெரிஞ்சுட்டு நாம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இவர் பௌத்தர் மாதிரி வேஷம் போட்டுன்னு இந்த புத்த விகாரத்துல இருந்து அவள்கிட்ட பாடம்லாம் கத்துண்டு, அந்த மதத்து கோட்பாடெல்லாம் கத்துண்டு அப்புறம் பிற்காலத்துல இவர் வந்து அதை கண்டனம் பண்ணினார். அவ சொல்றதெல்லாம் தப்பு, எப்படி என்னங்கிறது ரொம்ப அதை டீட்டெயிலா கண்டனம் பண்ணுங்கிறதுக்காக இவருக்கு பிற்காலத்துல தோணித்து, நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு பொய் வேஷம் போட்டுண்டு பொய் சொல்லிண்டு பௌத்தன்னு சொல்லிட்டு அவள்கிட்ட போய் சொல்லிட்டோம், அவள்கிட்ட வித்தையை கத்துருக்கோம், அதனால பொய் சொன்னதுனால குரு துரோகம் அது பண்ணிட்டோம், இதுக்கு பிராயஷ்சித்தம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு வேற என்ன பண்ணினார். இவாதான் கர்ம மார்க்கத்துல ரொம்ப கெட்டிக்காராளாச்சு. இந்த சரீரத்தினால பண்ணின பாவத்துக்கு சரீரத்தை சித்திரவதைப்படுத்தி நாம அதுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுதான் முக்கியமான பிராயச்சித்தம்னு சொல்லி துஷாக்னி பிரவேசம் அப்படின்னு சொல்லி உமிக்கற்காவை மூட்டிண்டு அதுக்குள்ள தன்னை வச்சுண்டு உள்ளுக்குள்ள சுத்தீவர உமிக்கற்காயை மூட்டிண்டு நெருப்பு வச்சுன்றது. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இந்த உமியில நெருப்பு பிடிச்சுட்டே வரும். அது வர வர வரவ ஸ்லோவா உடம்ப கருகி 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 ஜீவன் போகும். அது மாதிரி இருந்த சமயத்துல தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் வந்து இந்த குமாரில பட்டரோட வாதம் பண்ணி அவருக்கு தெளிவை கொடுத்து வேதத்துல சொன்ன ஞான மார்க்கமும் சத்தியம் அதுதான் அல்டிமேட் அப்படின்லாம் சொல்ல அந்த குமாரில பட்டரை ஆட்கொண்ட இடம் அவர் துஷாக்னி பிரவேசம் பண்ணி எந்த இடத்துல கொண்ட குமாரில பட்டரும் ஆதிசங்கரை சந்திச்சாலோ அந்த இடம் தான் பிரயாகையில இன்னைக்கு பெரியவா பார்த்து பெரிய விமான மண்டபமா கட்டி சங்கர மண்டபமா கட்டிருக்க ஆலயம். அப்பேற்பட்ட அந்த பிரயாகையில திரிவேணி சங்கமத்துல எப்படி ஒரு அற்புதமான ஆலயம் வந்திருக்கு, அதுல இன்னும் என்னென்ன அதிசயங்கள்லாம் இருக்கு, அது எப்படி எல்லாம் வந்தது அப்படிங்கிற விவரங்களை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். ரொம்ப ரசமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் அதுல இருக்கு, அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அனுபோக சுத்தி. ஈசனே என் எம்மானே எந்தை பெருமான் என் பிறவி நாசனே நான் யாதும் ஒன்று அல்லா பொல்லா நாயான
நீசனேனை ஆண்டாய்க்கு நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே. தேசனே அம்பலவனே செய்வது ஒன்றும் அறியேனே. செய்வதறியாச் சிறுநாயேன் செம் பொற்பாதமலரு காணா பொய்யரு பெரும் பேறு அத்தனையும் பெறுதற்கு உரியேன். பொய்யிலா மெய்யரு வெறியார் மலர்பாதம் மேவக் கண்டும் கேட்டிருந்தும் பொய்யனேன் நான் உண்டு உடுத்து இங்கு இருப்பதானேன் போரேரே. போரேரே நின் பொன்னகர்வாய் போரேரே நின் பொன்னகர்வாய் நீ போந்து அருளி இருள் நீக்கி வாரேறு இளமென் முலையாளோடு உடன் வந்து அருள அருள் பெற்ற சீரேரடியார் நின் பாதம் சேர கண்டும் கண் கெட்ட ஊரேராய் இங்கு உழல்வேனோ கொடியே உயிர்தான் உலவாதே. உலவாக்காலம் தவம் எய்தி உறுப்பும் வெறுத்து இங்கு உனைக் காண்பான் பலமா முனிவர் நனிவாடப் பாவியேனைப் பணிகுண்டாய். மலமாக்குரம்பெய்து மாய்க்க மாட்டேன் மணியே உனைக் காண்பான் அளவா நிற்கும் அன்பிலேன் எண் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா வந்து இங்கு ஆட்கொண்ட தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே சிவனே தென் தில்லைக்கோனே உந்தன் திருக்குறிப்பு கூடுவார் நின் கழல் கூட ஊனார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதானே உடையானே உடையானே நின்றனை
உள்கி உள்ளம் உருகும் பெரும் காதல் உடையார் உடையாய் நின் பாதம் சேரக் கண்டு இங்கு ஊர்நாயிற்கடையானேன் நெஞ்சுருகாதேன் கல்லாமனத்தேன் கசியாதேன் முடையார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதாக முடித்தாயே முடித்தவாறும் என்றனக்கே தக்கதே முன் அடியாரை பிடித்தவாறும் சோராமற்றோரனேன் இங்கு ஒருத்தி வாய் துடித்தவாறும் துகிலிரையே சோர்ந்தவாறும் முகங்குருவேற் பொடித்தவாறும் இவை உணர்ந்து கேடு எந்தனக்கே சூழ்ந்தேனே தேனை பாலை கண்ணலின் தெளிவை ஒளியை தெளிந்தார்தம் ஊனை தெளிந்தார்தம் ஊனை உருக்கும் உடையானை உம்பரானை வம்பனேன் நான் நின்னடியேன் நீ என்னை ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்கு தானும் சிரித்தே அருளலாம் தன்மையாம் என் தன்மையே தன்மை பிறரால் அறியாத தலைவா பொல்லா நாயான புன்மையேனை ஆண்டையா புன்மையேனை ஆண்டையா புறமே போக விடுவாயோ என்னை நோக்குவார் யாரே என்னான் செய்கேன் எம்பெருமான் பொன்னே திகழும் திருமேனி எந்தாய் எங்கு புகுவேனே புகுவேன் எனதே நின் பாதம் போற்றும் அடியார் உள் நின்று நகுவேன் பண்டு தோள் நோக்கி நாணமில்லா நாயினேன் நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரி
அடியேனே நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே
அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.